будете записуватися. Окей. Окей. Okay. So, hello, welcome everyone. Добрий день, and thank you for meeting at a different time this week. Вибачте, що ми в інший час зустрічаємося, бо для нас це той же самий час, а ви вже перевели годинники. So we are grateful for those of you who are able to be here at the different time. And I also want to particularly say hello to anyone who is watching this recording after the fact. Ми дуже вдячні тим, хто змогли до нас доєднатися. Дуже дякуємо, що навіть не в той час. І дякуємо за те, що ви нас дивитеся, ті, хто будуть дивитися нас у запису. I'm excited for today. I think we have some important content to share that will build off of the window of tolerance information that we discussed previously. Мені дуже подобається те, про що ми будемо сьогодні розмовляти, і мені здається, що ми додамо більше і зрозуміємо краще вікно толерантності, той матеріал, який ми дамо сьогодні. So as a very brief reminder, I'm going to just put up the visual of the window of tolerance for just a moment. Зараз подивіться на вікно толерантності, щоб нагадати вам. So this is something that we have seen before, and as a reminder, we function best when we are in the middle gray area. Це те, що ми вже бачили до цього, і ми найкраще функціонуємо, найкраще ми працюємо, можемо робити у тому, от в цій сірій частині. But stresses of all kinds can push us outward away from our window of tolerance. Але будь-які стреси можуть нас вибити з цього вікна і змінити наш стан. So today we want to build off this idea by first introducing another scale. І сьогодні ми хочемо показати вам ще один графік. And I'm curious, is there a translated thermometer that we could Yes. put up? Yes, it is. Daria, do you want me to share or you can share? I can try. I Thank you. can share. I have it ready. Let me share it. Тобто це термометр. Зараз, I'm sorry, just a second. Yeah. Sure. Mm-hmm. So in English, we call this the subjective units of distress scale. На англійській мові ми це називаємо суб'єктивний. Can you repeat it one more time? Sorry. Subjective units of distress. Суб'єктивні частинки стресу. Now, if you have ever been asked on a scale of 1 to 10, how much does something hurt? This is a similar idea, but for emotional hurt. Якщо вас колись запитували, тут скрізь лікарі, завжди, коли йдеш до лікаря, лікар завжди запитує, наскільки у вас біль від 1 до 10. Ну і це от схожа графа на те, що запитують лікарі. So we all deal with a little bit of distress in our everyday lives. Тобто в нас є трошки дистресу в нашій повсякденному в нашому житті. And sometimes some distress is motivating. We actually are more active and productive when we feel a little bit of pressure.
І іноді, коли ми відчуваємо мінімальну кількість стресу, це нам допомагає. Ми навіть більш бадьорі і ми добре функціонуємо. But just like with the window of tolerance, the further we rise up on this thermometer, the more of a negative impact the stress has on us. Але також, як і з вікном толерантності, чим більше в нас стресу, тим сильніше він впливає на нас, і тим гірше ми себе почуваємо і вже не можемо функціонувати як раніше. And this can change moment to moment. At one time, you may feel like a 3, and then a 5, and then a 4. І це може змінюватися від моменту до моменту. В якийсь момент ви можете відчувати себе 3, потім 4, а потім навіть 5. I see that it's actually 0 through 100 here, but that's okay. So, Але в нас тут з 0 до сотні, тобто ви можете почувати себе 10, 20, там, 60, і це стан може змінюватися. so if you look at the descriptions here, they Подивитися от про написання, те, що написано. the descriptions of distress match pretty well with the hyper-arousal section of the window of tolerance, where we're going up. Якщо ми подумаємо про вікно толерантності, то от те, що тут написано, розписано, підходить до нашого вікна толерантності, коли ми кажемо про перезбудження, тобто коли ми йдемо вверх. But there's a whole other part of the window of tolerance, the hypoarousal, that doesn't quite align with this information here. Але ви можете зрозуміти, що якщо ми звернемося до вікна толерантності, там також є шкала недозбудженості, і ми тут цього не бачимо. Natalia, do you have the page that's a lot of words with the window of tolerance on it? Yes. I think this one. Зараз ми... Я вибачаюсь, в мене комп'ютер. Sorry. This one? I think it might actually be on the previous document that you had up, but maybe the next page down. So if you were to go back to the other one, and then scroll down, no, there was another, maybe it's not there. It's okay, we don't need it. Oh, this, yes. This one? Okay. So, this is another way to envision the window of tolerance. Це ще один шлях, як розуміти вікно толерантності. І розписати вікно толерантності для себе і для тих, з ким ви працюєте. And again, with the 0 through 100 thermometer, we go from the optimal arousal zone up to the hyper-arousal zone. І знову, якщо ми повернемося до термометра, ми йдемо от з цієї зеленої зони, оптимальної зони, до зони перезбудженості, червоної зони. And as we discussed in previous meetings, there are activities that you can do to reduce the distress. І як ми обговорювали в минулих наших зустрічах, є вправи, які ви можете зробити, щоб цей стрес понижити. So if you say, I am at a 60 right now, then you can consider ways of doing a wall sit or other breathing activities to bring yourself to a lower number. Тобто, якщо ви відчуваєте, що ви у
зоні 60, наприклад, так, уже в помаранчевій, то ви можете зробити вправи на дихання, чи, якщо ви пам'ятаєте, вправу біля стіни, присідання біля стіни, щоб знизити, щоб повернути себе туди до 10. And you can identify how distressed you are based on the signs that are listed here. І ви можете зрозуміти, наскільки ви в стресі, використовуючи ось ці слова, розуміючи ці слова, це для того, щоб от підвисити словниковий запас, ну, і зрозуміти, як описати, як ви себе відчуваєте. So the greater number of stressors that you're experiencing, or the greater intensity of them, would raise the number you would give yourself. Тобто, чим вищий стрес, чим більше ви відчуваєте стресу, чим більше ви розбалансовані, тим вищий номер ви собі даєте. Так, тобто, там 100 буде, ну, зовсім вже ламаю стільці. So far, we have focused on going from the middle zone and upward. І до цього моменту ми фокусувалися на тому, що ми от в зеленій зоні, і ми йдемо наверх. But as we all know, thermometers can also go into the negative temperature. Але, як ми всі знаємо, термометр може йти ще й вниз. Правильно? В нас є негативна температура. So we would like to propose a similar idea of going from 0 to -10 when experiencing hypoarousal. І ми хочемо запропонувати цю ідею йти вниз по термометру, коли відчуваємо недозбудженість, тобто ми йдемо у мінусову температуру. So the more signs that you see of hypoarousal, or the more intense the experiences are, the lower the number Тобто, on the scale. чим більше ви відчуваєте недозбудженість, чим більше ви замираєте, чим більше ви відчуваєте цей стрес, тим нижче ви йдете, тим холодніша стає ваша температура. Це зрозуміло, так? Natalia, do you have the window of tolerance graph? Perhaps, yes, great. So as you see here, we have number values in the top corner of each zone. Тобто, як ви бачите, ми у цьому вікні толерантності ми маємо номери. Тобто, от сіра зона – це -2, 0, +2. І потім, коли ми йдемо, перезбудженість іде, це йде +3, +5, 6, 10, а недозбудженість вниз. Так? Now, all of these numbers are self-rated. They are subjective. Ці всі номери, вони всі суб'єктивні, тому що ми самі себе оцінюємо, ми самі розуміємо, чи людина, з якою ми працюємо, вона сама себе оцінює, вона сама каже, що там я у нулі, чи я в -10. І для кожної людини це буде інакше. Кожна людина буде по-різному розуміти свій стан. It is impossible for us all to agree on what a +5 or a -5 on this scale is. Це неможливо для нас домовитися, що таке +5 чи -5, тому що для кожної людини це буде індивідуально. So our focus is on
a person's experience of distress and how they describe it, and we trust that people know themselves well enough to give a number that makes sense. Тобто наша мета – це сконцентруватися саме на оцих індивідуальних особливостях, на тому, як людина це переживає сама для себе, сама в собі. І довіряти цьому, і зрозуміти, де людина знаходиться в своїй оцінці свого стану. So when we are working with people, we can introduce these ideas and ask them to identify the number that feels most accurate right now. І коли ми працюємо з людьми, ми можемо дати їм шкалу і запропонувати їм оцінити самого себе в той момент, в який ми з ним працюємо. Але це індивідуально. And then whatever number they identify, that can help us know what types of interventions or activities to do to help bring the person back towards their window of tolerance. І коли ми чуємо номер у людини, саме як вона себе відчуває, тоді ми можемо зробити якісь вправи з людиною, щоб повернути її назад у це вікно толерантності, у цю сіру зону. So in an ideal situation, someone may first report to us that they are a -7 out of -10. And then after working with us, they say, I'm now a -3. Наприклад, ми працюємо з кимось, ідеально вони кажуть, я в -7. І ми зробили якісь вправи, і тоді людина каже, я відчуваю себе на -3. І це вже результат, так? Ми повернули, навіть якщо не в сіру зону, але ми підняли людині стан, щоб функціонувати краще. Therefore, the application of this information is good for a couple of reasons. І тому ми можемо вживати цю інформацію в декількох місцях. One is for people to become more aware of their own experience in the moment. По-перше, ми можемо вживати, щоб людина в момент розуміла свій стан, де вона знаходиться, в якому стані, як вона себе відчуває. Two is for us to have a way of communicating with the people that we are working with, to know more clearly how they are doing right now. По-друге, для нас, щоб ми розуміли, як людина себе відчуває. Тобто це така шлях для того, щоб краще зрозуміти тих, з ким ми працюємо, як вони від себе відчувають. And the third is that it helps us know how effective the exercises that we do with people are. І по-третє, ми можемо розуміти, як впливають на людину ті вправи, які ми з ними робимо. Чи є ефект, чи його немає. So before we shift into how to apply these ideas, I just want to pause and see if there are any questions or comments. Перед тим, як ми перейдемо, як ви можете це вживати у своєму житті, в своїй праці, у нас буде таблиця, коментарі чи запитання. Дякую, все класно. Я швидко скажу, у нас є куточки настрою, ну це супер. Я передрукую таке, розпечатаю, і хай ось це таке. Irina says that, thank you very much. She will print it out and she will put it on the wall so they can use it at school. So thank you very much. I would love to know how effective it is for you after you do that. Thank you.
Якщо ви будете користуватися, ми були б дуже раді почути, чи ефективно це, чи ні, і як ефективно. Тобто ви можете написати нам в групу, написати Дар'ї, і вона з нами changes so that it is a better fit for your work. Please let us know that as well. І якщо ви будете робити якісь модифікації, якщо ви будете щось змінювати, будь ласка, поділіться з нами теж. Нам дуже цікаво про ваш досвід, що ви робите, як ви це вживаєте. Дякуємо. Any other questions? Якісь запитання, коментарі? I think we're good. Then, Natalia, would you be able to share the other document? You had pulled it up for a brief moment. Yeah, just a second. Oh, okay. Thank you. I should share first. Зараз я поділюся іншим документом. Oops. Окей. Тобто от ми маємо табличку. So we invite you to try this out, similar to what Irina just volunteered to do. Будь ласка, спробуйте це наступний тиждень, як Ірина волонтерувалась вживати ту табличку, яку роздрукувати. Будь ласка, роздрукуйте це, якщо ви можете, чи зробіть таку табличку. But since we're talking about self-care, it can be something that you can try for yourself as well. Тому що ми розмовляємо про самодопомогу, по-перше, ми домовилися і всі сказали, що, по-перше, самодопомога, а потім ми можемо допомогти іншим. Ви можете використовувати цю табличку для роботи з собою, по-перше. So we invite you over this next week to try to find 3 times a day to identify the number -10 through +10 that matches your current experience. Ми пропонуємо вам наступний тиждень знайти 3 рази в день, зупинятися і оцінювати свій стан від +10 до -10. Тобто, як ви себе відчуваєте. And then whatever number you are, feel free to try any sort of exercise that brings you closer to 0. І потім, коли ви розумієте свій стан, спробуйте будь-які вправи. Ви всі знаєте, ми дали багато, ваш досвід вже неймовірний в цьому. Тобто зробіть якусь вправу, щоб повернути себе от туди, в те вікно толерантності, де -2 + 2. This is simply data gathering for yourself. There is no correct or incorrect number. Це от просто збір інформації, збір даних для вас. Немає правильно, немає неправильно, але ви ставите, тобто ви ставите, наприклад, should I try? Наприклад, ви ставите 10, я відчуваю себе погано, потім я сіла, подихала, посиділа біля стіни, і я себе відчуваю, наприклад, на 4. Right, John? Perfect, yes. Тобто, і ви записуєте. Тобто, я була в 10, і я повернулася в 4. А ввечері я відчувала себе на -7. Я зробила якісь вправи,
потримала льод у руках, і я відчуваю себе на -2. Yeah, I'm just saying I give the example of the exercises and like how I can and Perfect. I'm right? Yeah. Yes, yes. Так, Perfect. оце Thank от you. приклад, як ви можете користуватися цією табличкою. Ви можете її роздрукувати, чи можете просто намалювати для себе, але просто збирати, що допомагають, які вправи допомагають, і що я роблю для себе. Угу. So we are just about out of time for today. So you know, the chart has enough time for 2 weeks, but we encourage you to try things out for the week, and we can continue to talk about it next time. Так, ну, у нас закінчується час, наші півгодинки пролітають, але, от, будь ласка, зробіть, роздрукуйте, Дар'я поділиться, так, у групах, і спробуйте, запишіть, які вправи, щоб ми могли потім зробити рефлексію, що працює, що не працює. Може, ви зможете зробити це і з тим, з ким ви працюєте, але от спробуйте на собі. And so the only things to keep in mind is that you know, when we come back next time, we encourage you to bring your observations and or your questions. І, будь ласка, наступного разу принесіть от ваші спостерігання за тим, що відбувалося, і ваші запитання. Так, чекаємо на вашу рефлексію. It's